یہ کہانی صرف تفریح اور ہارر سٹوری ٹیلنگ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس میں شامل تمام کردار، نام اور واقعات فرضی ہیں۔ کچھ عناصر حقیقی واقعات یا لوک کہانیوں سے متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اگر آپ یہ کہانی رات کے وقت سن رہے ہیں تو میری ایک بات یاد رکھیں، کبھی بھی آدھی رات کے بعد اننون نمبر سے آنے والی کال ریسیو مت کرنا، کیونکہ کچھ آوازیں انسانوں کی نہیں ہوتیں۔ السلام علیکم دوستوں، آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ 2023 میں پنجاب پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب ہوا تھا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اس رات کے بعد میری زندگی کبھی نارمل نہیں رہی۔ لیکن سٹوری شروع کرنے سے پہلے، اگر آپ کو ریئل پاکستانی ہارر سٹوریز پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یہاں ہم صرف وہ کہانیاں سناتے ہیں جو نیند اڑا دیں۔ اب کہانی شروع ہوتی ہے۔ میرا نام حمزہ ہے۔ میں لاہور میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کرتا تھا۔ 2023 کے دسمبر کی بات ہے۔ سردیاں اپنے عروج پر تھیں۔ دھند اتنی گہری ہوتی تھی کہ رات کو سامنے کھڑا آدمی بھی مشکل سے نظر آتا۔ ایک دن مجھے میرے دوست فہد کا کال آیا۔ حمزہ، دادی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کل گاؤں جانا ہے۔ اس کا گاؤں بہاولپور اور بہاول نگر کے درمیان ایک سنسان علاقے میں تھا۔ نام تھا چک 219۔ میں نے آفس سے چھٹی لی اور اگلے دن اس کے ساتھ نکل گیا۔ شام تک ہم گاؤں پہنچ گئے۔ گاؤں عجیب خاموش تھا۔ لوگ مغرب کے بعد گھروں سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ ہر دروازہ جلدی بند ہو رہا تھا۔ میں نے فہد سے پوچھا، یار سب اتنے ڈرے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ وہ کچھ سیکنڈز چپ رہا، پھر دھیرے سے بولا، یہاں کچھ مہینوں سے عجیب واقعات ہو رہے ہیں۔ کیسے واقعات؟ اس نے سیدھا جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا، رات کو اگر کوئی عورت تمہارا نام لے کر بلائے تو کبھی جواب مت دینا۔ اس کی بات سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈ اتر گئی۔ اس رات ہم اس کی پرانی حویلی جیسی کوٹھی میں رکے۔ بجلی بار بار جا رہی تھی۔ رات قریب 12 بجے میری آنکھ کھلی۔ مجھے لگا کسی نے میرے کان کے پاس دھیرے سے کہا، حمزہ۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف باہر سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید وہم ہے۔ پھر دوبارہ آواز آئی، حمزہ۔ اس بار آواز عورت کی تھی۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں دھیرے سے کھڑکی کے پاس گیا، اور جو میں نے دیکھا، میری سانسیں رک گئیں۔ سفید کپڑوں میں ایک لڑکی حویلی کے باہر کھڑی تھی۔ اس کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، اور وہ سیدھا میری کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً پردہ بند کر دیا۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا فہد بھی سن لے گا۔ تبھی میرے فون پر اننون نمبر سے کال آئی۔ رات کے 12:17۔ میں نے لرزتے ہاتھ سے کال ریسیو کی۔ 2 سیکنڈز تک خاموشی رہی۔ پھر ایک دھیمی سی عورت کی آواز آئی، تم واپس آ گئے۔ کال کٹ ہو گئی۔ اس رات میری آنکھ نہیں لگی۔ صبح میں نے فہد کو سب بتایا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ تم نے کال ریسیو کی؟ ہاں۔ وہ فوراً اٹھ کر دروازہ بند کرنے لگا۔ پاگل ہو کیا؟ یہاں کسی اننون کال کو ریسیو نہیں کرتے۔ مگر کیوں؟ اس نے دھیرے سے کہا، 3 مہینے پہلے بھی ایک لڑکا یہاں آیا تھا۔ اس کو بھی رات کو کالز آتی تھیں۔ پھر وہ غائب ہو گیا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس دن گاؤں میں دادی کا جنازہ تھا۔ جنازے کے بعد ایک بوڑھا آدمی میرے پاس آیا۔ اس کی آنکھیں عجیب تھیں۔ اس نے سیدھا پوچھا، تمہارا نام حمزہ ہے؟ جی۔ وہ کچھ سیکنڈز مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، تم پر اس کا سایہ آ چکا ہے۔
मेरा दिल डूब गया। कौन? उसने सिर्फ एक लफ्ज कहा, दुल्हन। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं लाहौर वापस चला जाऊंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रात 1 बजे बिजली चली गई, पूरे घर में अंधेरा फैल गया। तभी ऊपर वाली मंजिल से पायल की आवाज आने लगी, चन चन चन। फहाद का चेहरा सफेद पड़ गया। वो आ गई। कौन आ गई? उसने लरसती आवाज में कहा, जिन दुल्हन। अचानक सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई नंगे पांव नीचे उतर रहा हो। मैंने हिम्मत करके मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और सीढ़ियों पर रोशनी डाली। मेरा खून जम गया। सफेद जोरा पहने वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा नजर आ रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो धीरे से बोली, हमजा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? मेरी चीख निकल गई, फ्लैशलाइट मेरे हाथ से गिर गई और अगले ही सेकंड वो गायब हो गई। उस रात के बाद मुझे रोज कॉल्स आने लगे, कभी रात 2 बजे, कभी 3 बजे। हर कॉल में सिर्फ एक ही बात होती, निकाह मुकम्मल करो। मेरी मेंटल कंडीशन खराब होने लगी। मैं लाहौर वापस आ गया, लेकिन वो चीज़ मेरे साथ आ चुकी थी। हर रात मुझे सपना आता, मैं एक पुरानी हवेली में खड़ा होता, चारों तरफ अंधेरा होता और दूर एक दुल्हन बैठी होती। जैसे ही मैं उसके करीब जाता, वो अपना घूंघट उठाती और उसका चेहरा जल चुका होता। फिर वो चीख कर कहती, तुमने वादा तोड़ा था। एक दिन मैंने सब कुछ इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया। पुराने रिकॉर्ड्स में मुझे एक हॉरिफाइंग बात पता चली। 1987 में चक 219 में एक लड़की रहती थी। नाम था महरीन। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन निकाह वाली रात उसका मंगेतर उसे छोड़कर भाग गया। महरीन ने उसी हवेली में फंदा लेकर सुसाइड कर ली। मरने से पहले उसने एक बात कही थी, मैं अपना दुल्हा लेकर जाऊंगी। उस दिन के बाद गांव में अजीब डेथ्स शुरू हो गईं। कई लोग गायब हुए और हर डेड बॉडी के पास एक ही चीज मिलती, काला धागा। मुझे याद आया, मेरे तकिए के नीचे भी कुछ दिन पहले काला धागा मिला था। उस रात मेरी हालत खराब हो गई। मैंने फौरन एक मौलवी साहब से कांटेक्ट किया। वो मेरी बात सुनकर बहुत सीरियस हो गए। उन्होंने पूछा, उसने तुम्हें सपने में दुल्हा बनाया? मैंने हाँ में सर हिलाया। मौलवी साहब ने आंखें बंद कर लीं, फिर धीरे से बोले, उसने तुमसे रूहानी निकाह कर लिया है। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। इसका मतलब अगर ये सिलसिला ना रोका गया तो वो तुम्हें ले जाएगी। अगली रात मौलवी साहब मेरे फ्लैट आए। उन्होंने कुरान की तिलावत शुरू की। अचानक कमरे का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और फिर बाथरूम का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से पायल की आवाज आई, चन चन चन। मौलवी साहब जोर से आयत पढ़ने लगे। तभी एक औरत की खौफनाक चीख पूरे फ्लैट में गूंजी। मेरे कान बंद हो गए और मिरर पर खून से लिखा हुआ नजर आया, ये मेरा शौहर है। मैं डर के मारे रो पड़ा। अचानक बाथरूम के अंधेरे से वही दुल्हन बाहर आई। इस बार उसके हाथ उल्टे थे, आंखें खून से भरी हुई और गर्दन टेढ़ी। वो हवा में तैर रही थी। मौलवी साहब चीखे,
हमजा, उसकी आंखों में मत देखना। लेकिन देर हो चुकी थी। मेरी नजर उसकी आंखों से मिल गई और उसी पल मुझे सब कुछ नजर आया। वो हवेली, वो निकाह, वो आग, वो धोखा, और फिर एक आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, तुमने मुझे छोड़ दिया। मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मौलवी साहब गायब थे। सिर्फ उनकी तस्बीह जमीन पर पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, निकाह हो चुका है। उस दिन के बाद मौलवी साहब कभी नहीं मिले। पुलिस ने कहा शायद वो कहीं चले गए, लेकिन मुझे पता था वो ले जाए गए थे। आज 3 साल गुजर चुके हैं। मैं ये कहानी कराची के एक छोटे से फ्लैट में बैठकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन वो अब भी मेरे साथ है। हर रात 3:17 पर मेरे फोन पर अननोन कॉल आती है और जब भी मैं रिसीव करता हूँ सिर्फ पायल की आवाज सुनाई देती है, चन चन चन। कभी कभी मेरे रूम के कोने में सफेद जोड़ा पहनी एक औरत खड़ी नजर आती है। बस चुपचाप मुझे देखती रहती है, जैसे किसी चीज का इंतजार हो। लेकिन कल रात पहली बार उसने एक नई बात कही। उसने धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, अब मैं अकेली नहीं हूं। दोस्तों, अगर आज रात आपको भी किसी अननोन नंबर से कॉल आए और दूसरी तरफ सिर्फ पायल की आवाज हो, तो खुदा के लिए कॉल रिसीव मत करना, क्योंकि हो सकता है अगला दुल्हा आप हो।